بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس چیپٹر میں ہم ٹریٹی آف حدیبیہ یا صلح حدیبیہ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ یہ 628 عیسوی کا واقعہ ہے۔ سب سے پہلے ہم واقعات پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینے آئے تو 6 سال بیت گئے، تو ان کو مکہ کی یاد ستانے لگی۔ بہت سارے صحابہ کرام نے بھی یہ خواہش ظاہر کی کہ مکہ جا کر خانہ کعبہ کا طواف کیا جائے۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب بھی دیکھا جس میں وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام کو تیار کیا اور مکہ کی طرف چل پڑے۔ جب اس کی اطلاع مکہ والوں کو ہوئی تو انہوں نے بیٹھ کے ایک فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو ہم کسی بھی صورت میں مکہ نہیں آنے دیں گے، اور جنگ کی تیاری کرنے لگے۔ اسی دوران انہوں نے خالد بن ولید کو بھی ایک لشکر دے کے روانہ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے راستے سے جا کر حدیبیہ کے مقام تک پہنچ گئے، جو مکہ سے تقریباً 24 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، اور حدیبیہ ایک کنویں کا نام بھی ہے، وہاں پہ ایک کنواں تھا اور ایک بستی بھی ہے۔ تو انہوں نے اپنی طرف سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا۔ حضرت عثمان سفیر بنا کر بھیجا کہ مکہ والوں سے کہہ دیں کہ ہم تو صرف خانہ کعبہ کا طواف کرنے آئے ہیں، ہمارا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے میں دیر ہو گئی تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھوڑے سے پریشان ہوئے، اور بعد میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ تو سارے صحابہ جو تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی، جس کو تمام صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی، اور یہ کہا کہ ہم آخری سانس تک لڑیں گے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان یا بیعت الشجر، ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر یہ، اور اس واقعے کا قرآن میں بھی ذکر موجود ہے۔ اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد مکہ والوں کو جب یہ خبر پہنچی، اسی دوران حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی واپس آ گئے۔ تو جب مسلمانوں کے اس ارادے کی جب مکہ والوں کو خبر پہنچی تو انہوں نے اپنی طرف سے ایک وفد بھیجا۔ سہیل بن عمرو یہ اپنی طرف سے بھیجا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ یہ دونوں بیٹھے اور ساری پارٹیز بیٹھیں، اور اس طرح ان کے درمیان ایک صلح کا معاہدہ ہوا، جس کو تاریخ میں دا ٹریٹی آف حدیبیہ یا صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب جی اس کی شرائط کی طرف آتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا نام محمد رسول اللہ لکھا تو انہوں نے اعتراض کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن عبداللہ یہ نام، انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ نام لکھتے ہیں۔ صلح کی پہلی شرط یہ تھی کہ 10 سال تک مکہ والوں اور مسلمانوں کے درمیان جنگ نہیں ہوگی۔ دوسرا یہ تھا کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ جس کے ساتھ چاہے الحاق کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ جو الحاق کرنا چاہے وہ آزاد ہے، جو مکہ والوں کے ساتھ الحاق کرنا چاہے، اتحاد کرنا چاہے وہ آزاد ہے۔ کسی کو
किसी की तरफ से कोई धमकी या रोका नहीं जाएगा। अगली शिक ये थी कि अगर कोई शख्स मुसलमान होकर अपने वालिदैन की इजाजत के बगैर, विदाउट द परमिशन ऑफ द गार्डियन, अगर मदीने को आ जाए तो मुसलमान उसे वापस करेंगे, यानी मुसलमान उसे वापस करेंगे। जबकि मदीना से अगर कोई शख्स मुर्तद होकर मक्का वालों के पास आ गया इस्लाम छोड़ के, तो उसे वापस नहीं किया जाएगा। और अगली शिक ये थी कि इस साल मुसलमान वापस चले जाएंगे और अगले साल वो मक्का आएंगे तवाफ करने के लिए, लेकिन अपने साथ हथियार नहीं लाएंगे, सिर्फ 3 दिन कयाम करेंगे। और 3 दिन कयाम के दौरान जो मक्का के जितने भी लोग थे उन्होंने कहा कि हम जी सिटी को खाली कर देंगे इनके लिए। तो ये था जी सुलह हदीबिया का वाकया। अब आगे हम इसकी इंपॉर्टेंस और इसकी अहमियत पढ़ेंगे। तो ये हुदैबिया जो था ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी फतह साबित हुई, यानी ये तारीख इस्लाम का पहला वाकया है कि कुफार ने मुसलमानों के साथ मुआहदा किया और इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्मरान तस्लीम किया। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के हुक्मरान बन गए। और ये ज़ुहरी द बायोग्राफी ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये कहते हैं कि देयर वाज नो मैन ऑफ सिंस और जजमेंट among the idolaters who was not led thereby to join Islam, यानी इसके बाद कोई ऐसा शख्स नहीं था जिसने इस्लाम का बगौर मुताला न किया हो और मुसलमानों के साथ उसने अपने शामिल न हुआ हो, यानी उनको इस्लाम को करीब से देखने का मौका मिला। इसी तरह इब्न हिशाम कहते हैं that at Hudaybiyah the Prophet had 1400 followers with him, but 2 years later in the attack on Makkah he was followed by 10,000 Muslims, यानी हुदैबिया के वक्त मुसलमानों के पास सिर्फ 1400 सहाबा थे, लेकिन अगले 2 साल बाद जब मक्का फतह होता है तो मुसलमानों की तादाद 10,000 से भी तजावज कर जाती है। तो ये बहुत बड़ी फतह थी। और इसी सुलह हुदैबिया के बाद खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो बाद की तारीखों में बहुत बड़े फातेह गुजरे हैं, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। और इस तरह मुसलमानों के लिए ये हुदैबिया जो था, सुलह हुदैबिया, ये बहुत बड़ी फतह साबित हुई। इसका जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है और इसी तरह कुरान पाक के अंदर बैत रज़वान का जिक्र भी मौजूद है। तो ये था जी सुलह हुदैबिया का वाकया जो अभी तक हमने बयान किया। इसके बाद जी हम ग़ज़वा खैबर का जिक्र करते हैं 7 हिजरी 629 ईस्वी को। तो सुलह हुदैबिया के फौरन बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैबर की तरफ जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ जितने भी यहूदी थे जो मदीना से निकाले गए थे वो यहाँ आके आबाद हो गए थे और इर्द गिर्द के जितने भी कबाइल थे उनके साथ साजबाज करके कभी मुसलमानों की चरागाहों पे हमला कर देते थे, कभी मुसलमानों को कत्ल कर देते थे, कभी उनके मवेशी साथ ले जाते थे और तरह तरह की साजिशें इन्होंने रचा रखी थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन जाकर खैबर का मुहासरा किया। यहाँ पे ये मुख्तलिफ किले थे, एक किला था सालम, एक मरीद, और इसी तरह ये किला था नजाता था, नायन था और सबसे बड़ा किला कुमूस था। ये बाकी किले तो बड़ी आसानी के साथ फतह हो गए, लेकिन ये कमूस का जो किला था यहाँ पे सारे यहूदी एक जगह आहरकार आके जमा हो गए
मुसलमानों ने बड़ी कोशिश की, लेकिन ये किला फतह नहीं हो रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को कहा कि कल मैं एक ऐसे शख्स को मुकर्रर करूंगा जिससे अल्लाह और उसका रसूल राजी है और वो इस किले को फतह करेगा। सुबह हुई तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुना। उनकी आंखों में तकलीफ थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन उनमें लगाया, आंखें बिल्कुल ठीक हो गई। तो ये हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु किले की तरफ चले। इनका सबसे बड़ा जो पहलवान था मरहम, ये बहुत मशहूर था और ये मशहूर था कि इसको कोई भी नहीं हरा सकता। हजरत अली ने जाकर उन पे हमला कर दिया और उसने वापस तलवार मारी। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ढाल टूट गई और उन्होंने किले का गेट, बाद में पता चला कि 40 आदमी उस गेट को एक तरफ से नहीं उठा सकते थे, लेकिन ईमान की ताकत थी। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे ढाल बनाया, एक जोरदार हमला किया मरहब पे और उसके सर के ऊपर जो लोहे की टोपी थी वो फाड़ के अंदर चला गई तलवार। और इस तरह मरहब का जैसे ही खात्मा हुआ तो यहूदियों ने हथियार फेंक दिए और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरखास्त की कि उन्हें माफ कर दिया जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपनी पैदावार का आधा हिस्सा हमें दिया जाए। तो इस तरह उनके साथ मुआहिदा हो गया। उसके बाद फिदक जो था, इसके यहूदी जो थे, इन्होंने बगैर जंग के ये इलाका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया। और ये फिदक जो था, बाग फिदक जिसको कहते हैं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर जंग के चूंकि फतह हुआ था तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस्तेमाल में इसको ले आए। एक चरागाह भी थी, बाग भी था। बाद में हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा को दे दिया गया, जिसके बारे में बाद में बड़ी ही इख्तलाफात पाए जाते हैं। ये इसका जिक्र इंशाअल्लाह बाद में किया जाएगा। तो ये जी ग़ज़वा खैबर ये फतह हुआ। इसी जंग में एक यहूदी औरत थी जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर देने की कोशिश की, ज़ैनब बिन्तुल हरस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बर वक्त पता चल गया कि इस खाने में जहर है। उन्होंने एक ही नोला नोश फरमाया और वापस कर दिया। एक दूसरे सहाबी थे, वो इस जहर खाने से उनका इंतकाल हो गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ज़ैनब जो थी, इसको फिर बाद में इसको सजाए मौत दे दी गई। ये जी वाकया है। इसके बाद मुख्तसरन हम एक और वाकया भी पढ़ते हैं। और ये याद रहे कि ये मैं तारीख इस्लाम बयान कर रहा हूं और बहुत ज्यादा इसके अंदर डिटेल में नहीं जाता, ये कोर्स के मुताबिक है, क्योंकि अगर हम ज्यादा गहराई में जाएंगे तो इसके एपिसोड बहुत ज्यादा बन जाते हैं। आगे हम मुख्तसरन पढ़ेंगे। सरिया मोता 8 हिजरी का वाकया ये भी हम बयान करते हैं। ये जो ससानी इलाका था, ये दमिश्क की तरफ, उसका हुक्मरान शरहबील गस्सानी जो था, इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कासिद था हजरत हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उसको शहीद कर दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका बदला लेने के लिए 3000 मुसलमानों का एक लश्कर तैयार किया और ये हिदायत दी कि इनका जो कमांडर होगा हजरत ज़ैद होगा, क्योंकि ज़ैद के ये वालिद थे हजरत हारिस। तो अगर ये शहीद हो जाएं तो फिर कमांडर होगा हजरत जाफर तैयार। अगर ये भी शहीद हो जाएं तो फिर कमांडर होगा हजरत अब्दुल्ला। अगर ये भी शहीद हो जाएं तो फिर मुसलमानों की मर्जी है, जिसको भी अपना कायद बना लें। जब कुफार को गसानियों को पता चला इस बारे में, तो उस वक्त हरकल कैसर रूम जो था वो वहां ही मौजूद था। उसने शरबील जो था उसके लिए 1 लाख का लश्कर तैयार किया। इतना बड़ा लश्कर और मुसलमानों की तादाद सिर्फ 3000। लेकिन मुसलमान जोश जिहाद में बिल्कुल वो किसी की परवाह नहीं करते थे और ये 1 लाख के लश्कर पर टूट पड़े। लड़ते हुए हजरत ज़ैद पहले शहीद हुए। झंडा
حضرت جعفر بن تیار نے اٹھایا، وہ شہید ہوئے، حضرت عبداللہ نے جھنڈا اٹھایا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر بعد میں سارے مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سپہ سالار مقرر کیا، اور رات ہو گئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی مشہور جنگجو تھے۔ یہ ایک پہاڑی کی اوٹ میں جا کر ٹھہر گئے اور انہوں نے ایک پروگرام بنایا۔ انہوں نے اپنے گھڑ سواروں سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ 500-600 گھڑ سوار جو ہیں وہ پہاڑی کی اوٹ سے آ کر گرد و غبار اڑاتے ہوئے آ کر ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ خود ایک ٹیلے پہ ٹھہر گئے، ایسا لگتا تھا کہ پیچھے فوج ہے۔ صبح ہوئی تو وہ گھڑ سوار جو تھے وہ بڑی تیزی سے گرد و غبار اڑاتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ آتے رہے، اور غسانی یہ سمجھے کہ مدینے سے بہت بڑا لشکر آ گیا ہے اور ان کی مدد آ گئی ہے، لہٰذا وہ پیچھے ہٹ گئے۔ لیکن یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی چال تھی، تو جب وہ پیچھے ہٹے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، اور اس لڑائی میں 12 صحابہ کرام شہید ہوئے، جبکہ کفار کے 20,000 مارے گئے۔ جب یہ مدینہ پہنچا تو انہوں نے کہا جی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ابھی مسلمان ہوئے ہیں جی، یہ میدان جنگ سے جو ہے فرار ہو کے آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں سنی تو انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا خطاب کیا، یہ اللہ کی تلوار ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ اتنے بڑے لشکر سے ان کا اتنا بڑا نقصان کر کے مسلمانوں کو واپس لے کے آنا، یہ بہت بڑی بہادری کی بات ہے۔ تو یہ تھا جی سریہ موتا، اور یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ جنگ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود حصہ لیا ہے وہ غزوہ ہے، اور جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ایک لشکر ترتیب دے کر اگر کسی طرف بھیجا ہے اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ اس طرح کی اور بھی چھوٹے چھوٹے سریہ ہیں، تو ان کا انشاءاللہ بعد میں ہم پڑھیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، تھینک یو۔